हो पुट्ठा पंगा ले लिया मोदिया हथ किसानां दी जमीन नूं पा के कपड़े तारे ना ये किन्ने हुण कल्प के जिन्ने हैं ना बीजेपी के ते हाँ साडे उरे इन्ने किसान मर गए इन्हां दा कोई दर्द नहीं मोदी नूं पहला नोटबंदी ला लई देश सारा तू लैन विच लाया जाएगा कित्थे दस मोदिया इनू शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री है राजे का काम हुंदा भला करना ये तो भले करा दे सारा देश बेच के खा गया वोटां दे डरदे ना भी सानू वोटां लोकां ने वड़न नहीं देना पिंड च इस करके हुण ये कहने तुहाडे कर्जा माफ होएगा मैं आ करांगा मैं वो करांगा मैं गुटके सारी सौ खाई है हुण झूठियां सौ हुण फिर इन्हें झूठियां खाना खानियां इन्हें शुरू करतियां तीमी तेथों रखना हुई किवें रखेगा तू देश बचा के हो तिन्ने बिल रद्द कर दे नीता तेरा रख दांगे ताकत हिला के पुट्ठा पंगा ले ला मोदिया हथ किसानां दी जमीन नूं पा के अपना देश 75 साल हो गए आज़ाद नहीं होया ये आज़ाद हुण होण जा रहा हुण इन्हें आज़ाद होना। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत कर दर्शकों साडे नाल बजुर्ग मौजूद ने जिथे तुसीं देखिया कि किसानी अंदोलन कर रहे हैं लगातार डटे हुए ने तां हुण वक्रे वक्रे तरीके नाल हर कोई सरकार तक अपनी गल रखना चाहुंदा तां बापू जी कुछ कहना चाहुंदे सी सरकार नूं तां गलबात कर लैने कि उन्हां दे जज्बात ने कि वो सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहुंदे ने गलबात कर लैने। वाहिगुरू जी का वाहे खालसा वाहिगुरू जी फतेह। मैं गुरमीत सिंह पिंड जलालपुर ब्लाक पटियाला BK सिद्धूपुर मैं 4 महीने तो अपना अंदोलन में हिस्सा ले रहा तो बारों बारी थोड़ा पिंड की जाना फिर वापस आई जाता। मैं मोदी जी को यह गल कहनी चाहता कि जिन्ना जल्दी हो सके 3 बिल रद्द करन कि ये जोड़े लोग हुण वाढियां आ रही वो भी अपने अपने काम कार करन जाके इनू ये नहीं समझ लग रही भी ये क्यों नहीं रद्द कर रहा मैनू जिन्ना छेती हो सके रद्द कर देना चाहिए। मैं एक गाना लिखिया तो मैं वो सुनाना चाहता तो उन्होंने बड़े ध्यान नाल सुनना सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है की करता रहा किन्ने बहानेबाजी लाता रहा हर किहड़ी चीज़ इन्हें नहीं लागू करी सारा देश ने बेचता। सो मैं थोड़े गाने राही दसना चाहता तो बड़े ध्यान नाल सुनना। हो पुट्ठा पंगा ले ला मोदिया हो पुट्ठा पंगा ले लिया मोदिया हथ किसानां दी जमीन नूं पा के पुट्ठा पंगा ले लिया मोदिया हथ किसानां दी जमीन नूं पा के पुट्ठा पंगा ले लिया मोदिया वे पहला नोटबंदी ला लई वे पहला नोटबंदी ला लई देश सारा तू लैन विच लाया पहला नोटबंदी ला लई देश सारा तू लैन विच लाया जाएगा कित्थे दस मोदिया हो जाएगा कित्थे दस मोदिया तेरा रख दांगे ताकत हिला के पुट्ठा पंगा ले लिया मोदिया हो पुट्ठा पंगा ले लिया मोदिया हथ किसानां दी जमीन नूं पा के पुट्ठा पंगा ले लिया मोदिया वे हो मानी मानी पिछे ला ले बे मानी मानी पिछे ला ले देश बेच के खा गया सारा मानी मानी पिछे ला ले देश बेच के खा गया सारा जाएगा कित्थे दस मोदिया हो जाएगा कित्थे दस मोदिया तेरा रख दांगे ताकत हिला के पुट्ठा पंगा ले लिया मोदिया हो पुट्ठा पंगा ले लिया मोदिया हथ जट्टां दी जमीन नूं पा के पुट्ठा पंगा ले लिया मोदिया वे ओ तीवी तेथों रखना हुई वे तीवी तेथों रखना हुई किवें रखेगा तू देश बचा के तीवी तेथों रखना हुई किवें रखेगा तू देश बचा के बई पुट्ठा पंगा ले लिया मोदिया बई पुट्ठा पंगा ले लिया मोदिया हथ किसानां दी जमीन नूं पा के पुट्ठा पंगा ले लिया मोदिया वे हुण तक बड़ा जरिया वे
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਜਰਿਆ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਾਤੋਂ ਵੇ ਜਰਿਆ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ ਨੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈ ਮੋਦੀਆ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈ ਮੋਦੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਿਆ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕਲਪ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਲੇ ਦੇ ਕਰਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਰੇਲਵੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚਤਾ ਬਿਜਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੋੜ- ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਪੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਡਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗੁਟਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹੁੰ ਖਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 3 ਬਿੱਲ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਰੀ ਹਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋਲੀ ਆਈ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਹਾਈ ਦਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਉਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਵੇ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉਰੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੈ तो मेरा कहना यही है भी जिन्नी जल्दी हो सके ये बिल रद्द कर दे मोदी ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਘਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਆਪਣਾ ਏਸੀ ਖਿੱਚੂਗਾ ਨਾ ਤਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਏਸੀ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ ਉਹੀ ਏਸੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਕੂਲਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਪੱਖੇ 3 ਲੱਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 4 ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਹ ਗਰਮੀ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਰਦੀ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲ ਚਲਾਏ ਆ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਏ ਹੋਣ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕਣਕ ਵੱਢੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਪੈਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਵੱਢਣੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਕਾਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਬਣਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਪਹਿਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭੈਣ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ? ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ। 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਪੜਾ, ਲੈ ਕੇ ਥਾਪੜਾ, 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਪੜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ। 21 ਨਹੀਂ 31 ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ, ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ, 21 ਨਹੀਂ 31 ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਥੋੜੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਆਵੇ ਇਕੱਠ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਛਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।